करिए ना। अरे जेने से मन होके आजा बाबू सकरी दुआरिया खोलल बा, दाएं से आवा बाएं से आवा बीच में जगह खाली बा, जेने से मन होके आजा बाबू। मैं लोग गला भारत आस्ते चाहे बोले हेलो पाकिस्तान लोग और भारत आस्ते चाहे के तो बॉर्डर दे আছে কিনা ওরা কে ঘিরে দিয়েছে ওই বর্ডারে আসতে পারে না ওরা। हाजी पासपोर्ट नहीं अपना पासपोर्ट नहीं ना जो आती वाला जाए जुगे ए जुगे लाल शरम भाई से गए ए जमान इस जमाने में ए भैया लगाता के लाज शरम कुल खत्म हो गई। का बताई आज बेटा बाप से नहीं खेला जाता, बेटी माई से नहीं खेला जाती है, छोट बड़ से नहीं खेला जाता। ए भैया लाज शरम कुछ नहीं खे। यह बात पर हम एगो भोजपुरी भी लिख ले बानी, एकदम नयू कलाम जो हम लिख ले बानी के आइल कैसन जमाना ई बुझाइबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के ते उ लजाइबे न करे। जक लाज लज्जा कर रहता क्यों लाज लज्जा करे ना। तो रवा लोग अगर बॉर्डर फान के ये भैया सीमा सरहद पार करके भैया सचिन खातिर आ सकती है तो का रहुआ जाता अल्लाह खातिर नहीं के आ सकत रहो। अरे सीमा अगर आ सकती है सचिन के लिए सरहद पार करके, क्या आप अल्लाह की मोहब्बत में थोड़ा रोड से निकल के अंदर नहीं आ सकते? बताइए कैसी मोहब्बत है आपकी? ना माने ना भाई আমার ভাষায় বলতে পারে না। उर्दू तो बोलो तो उर्दू दी तो बोललाम कि अगर सीमा सचिन के लिए सरहद पार करके पाकिस्तान से इंडिया आ सकती है सचिन की मोहब्बत में, तो क्या आप लोग अल्लाह की मोहब्बत में रोड से पिंडल में नहीं आ सकते हैं? बताइए कैसी मोहब्बत है अल्लाह से आपकी? आ जाइए आप लोग अंदर आ जाइए, आइए आप लोग अंदर आ जाइए। तो भाई आइल कैसन जमाना बुझाइबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के उ लजाइबे न करे। ये मैं साहिब भाई की फरमाइश पे पढ़ रहा हूँ और आपके कुछ लोग जो है चांद शहर के लोग जो बाहर कहाँ इलाहाबाद में रहते हैं उन लोगों की फरमाइश तो अभी बाकी है। फोन पे खाली फोन बोल रहा है कि मौलाना ये नजम पढ़िएगा वो नजम पढ़िएगा, इंशाल्लाह बाद में सब पढ़ेंगे। लेकिन खास करके साहिब भाई मेरे लिए बहुत मेहनत किया, आज दिन भर मैं 12 बजे ही आ गया हूँ और तब से जो है वो रफा से रिसीव किए, बहुत खातिरदारी किए। तो चौदह दो कलाम मैं पेश करके इंशाल्लाह फिर जो है आपसे कुरान और हदीस के से आपके सामने बात रखेंगे। तो आइल कैसन जमाना बुझाइबे न करे, जेकरा चाही लजाबे के उ लजाइबे न करे। बाप संग बेटा लड़े, एक वक्त था अगर बाप अगर बेटा को डांटता तो बेटा सर झुकाकर वहां से निकल जाता था, ठीक ना? बेटा सर नीचा करके बाप के सामने से निकल जाते थे। लेकिन आज क्या करता है, सीना तान के खड़ा हो जाता है कि क्या आपके बॉडी में खून है तो मेरा बॉडी में क्या पानी भरा हुआ है? कि कोई ऐसा हम देखे दुआ पर शरीर रखता था, हर शरीर में पानी भरा था। तो बाप संग बेटा लड़े, भाई संग भाई, आपस में लड़ा तारी बेटी और माई, आपस में लड़ा तारी बेटी और माई। लाख समझौला पर समझ बे न करे, जेकरा चाही लजाबे के उ लजाइबे न करे। मोच साफ बाटे ही पी काटे के सलाम, लइका लइकी पहनस डिस्को शॉर्ट जोड़ा जामा। अरे लइका बाकी लई
चिन्हैबे न करे, जेकरा चाही लगावे के भूल जाइबे न करे। आइल कैसन जमाना बुझाइबे न करे, जेकरा चाही लगावे के भूल जाइबे न करे। আমার বন্ধুরা, কিয়ামতের সব মানুষ আমরা দুনিয়াতে যত এসেছি, আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে আর আসবে, একদিন কেউ মরেছে এবং কেউ মরছে, আর যারা আছে তারাও মরে যাবে। এমনকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআহইয়াকুম সুম্মা ইউমীতুকুম সুম্মা ইউহয়িকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহ, মানুষ আমাকে কেমন করে অস্বীকার করতে পারে, মানুষ আমার কেমন কুফরি করতে পারে। इंसान कैसे मेरी नाफरमानी कर सकता है। तो अब मैंने उसको वो मुर्दा था, हमने उसको जिंदा किया, আমি সে মৃত্যু ছিল আমি জীবিত করলাম। সুম্মা ইউমীতুকুম, আবার মত দিব, সুম্মা ইউহয়িকুম, আবার জীবিত করব, সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, তারপরে তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ বলছেন, মানুষ আমাকে কি করে অস্বীকার করতে পারে, কি করে আমার কথা না মানতে পারে? সে তো মৃত্যু ছিল, আমি তাকে জীবন দিলাম, ফের মত দিব, তারপরে ফের জীবিত করব, তারপরে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। কখন আমরা মৃত্যু ছিলাম? যখন আমরা বীর্য রূপে, যখন মানির হালাতে ছিলাম, তখন আমরা মৃত্যু ছিলাম। মানি থেকে আল্লাহ জীবিত করে মার পেট থেকে বের করলেন, তারপরে দুনিয়াতে আসলাম, তারপরে দুনিয়া থেকে আবার মত দিলেন, আল্লাহ মরে গেলাম, তারপরে কবরে আবার আল্লাহ আখিরাতে জীবিত করবেন, আর তারপরে সবাইকে আল্লাহর কাছে যে জমা হতে হবে। সেই দিন যখন জমা হবে, তো ভাই মানুষ আছে দু ভাগে ভাগ হবে। তো সবার হিসাব দিতে হবে। কেন? এখন মানুষ দুটা রাস্তাতে আছে, কেউ সঠিক রাস্তাতে আছে, তো কেউ বেঠিক রাস্তাতে আছে, কেউ হালাল রাস্তায় আছে, তো কেউ হারাম রাস্তায় আছে, কেউ আল্লাহর কথা মানছে, তো কেউ শয়তানের কথা মানছে, কেউ দ্বীনের কাজ করছে, তো কেউ বেদিনের কাজ করছে, কেউ জান্নাতের কাজ করছে, কেউ জাহান্নামের কাজ করছে। এই জন্য সেদিন দু দলে মানুষ ভাগ হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, সেদিন দুটো দল হবে, একটা দল হবে হিজবাল্লাহ, আর একটা দল হবে হিজবাস শয়তান। একটা শয়তানের দল, শয়তানের দলে কারা হবে? যারা শয়তানের কথা মতো চলেছে। বলবে শয়তানের কথা মতো কে চলে? না তো ওই লোকগুলা, শয়তান বলছে নামাজ পড়িস না, ঠান্ডা লাগবে, শয়তানের কথায় নামাজ পড়লো না। শয়তান বলল চুরি কর, চুরি করলো। যত গুনার কাজ করা, এটা হলো শয়তানের ফরমান, এটা হলো শয়তানের কথা। এবার শয়তানের কথা মতো যারা চলেছে, সেই দিন তারা শয়তানের দলে হবে। আর যারা আল্লাহর কথা মতো চলেছে, কোরআনের কথা মতো চলেছে, তারা হবে হিজবাল্লাহ, আল্লাহর দল। কোরআনের কথা মানে আল্লাহর দল। এই দলে যারা চলে তারাই সফল। কোরআনের কথা বলে আল্লাহর দল, এই দলে যারা চলে তারাই সফল। এই পথে এত বাধা ছিল না জানা, আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা।
ইসলামী হুকুমত চাই না যারা, কুল সাতাওয়ানাচার ছড়াই তারা। ইসলামী হুকুমত চাই না যারা, কুল সাতাওয়ানাচার ছড়াই তারা। যারা করে হানাহানি খুন ছিনতাই, সত্য মায়ের কথা তাদের শোনাই। দুর্বল ভীরু নয়, গাজী বা শহীদ হয়। জান্নাত পেতে চাই শেষ ঠিকানা, আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা। দুটা দলের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, ফারিকুম ফিল জান্নাতে ওয়া ফারিকুম ফিস সাঈর। দুই দলের মধ্যে এক দল যাবে ফারিকুম ফিল জান্নাতে, এক দল যাবে জান্নাতে, ওয়া ফারিকুম ফিস সাঈর, এক দল যাবে জাহান্নামে। এই দুই দলের ব্যাপারে সূরা জুমারের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বয়ান করলেন। এক প্রথম দল যারা শয়তানের দল, যারা শয়তানের কথা মতো চলেছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, ওয়াসিকাল্লাযীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা। দুটো দল যে হয়ে গেল, দুই দলের হিসাব কিতাব হয়ে দুই দল, এক দল জাহান্নামী দল হয়ে গেল, এক দল জান্নাতি দল হলো। তো জাহান্নামী দলের একেবারে আল্লাহ কি করবে? জাহান্নামে নিয়ে যেতে বলবে। তো জাহান্নামে যে নিয়ে যাবে, দল 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 করে নিয়ে যাবে। ভাই ভালো করে একটু লক্ষ্য করে শুনবেন। কোনদিন গরু বিক্রি করতে নিয়ে যেতে দেখেছেন? क्या आप लोग कभी बैल जो बेचने वालों को, गाय गरु बेचने जो जाता है, उन लोगों को देखे हैं? रास्ते में किस तरह से बैलों को जो है एक दूसरे के साथ जो है रस्सी के साथ बांध देता है, और उसको जो है एक जमात की तरह बांध के ले जाता है। तो ওই রকমই জাহান্নামী দলকে দলে দলে করে নিয়ে যাবে। তো ভাই আপনারা বলেন যে গরু হাঁকাতে হাঁকাতে নিয়ে দিয়েছেন, আর যেতে যেতে আগা দিকে একটা নদী পড়ে গেছে, নদী। তো নদীতে জল আছে, তো জলে গরু কোনদিন নামতে চাইবে? ভাই গরু কোনদিন জলে জল দেখলে নিজের মনে নামে? এ বাবু, আরে कुछ तो बोला, मुंह तो खोला। नहीं समझ में नहीं क्या बता का, বুঝতে পারেন না নাকি? বুঝতে পারেন না? গরুকে যদি জলে নামাইতে যান, জলে নামতে চাইবে গরু? চাইবে না। যখন চাইবে না নামতে, তো ওর পিছন দিক থেকে সাঁটা মারবে না? মারবে না? মারবে। লেজে মুচড় দিবে না? দিবে না? পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিবে না? নাম। তারপরে যদি নেমে যায় ঠিক আছে, তারপরে যদি না নামে তখন কি করবে? ওর লাখে লাখে যে একটা দড়ি দেওয়া আছে, দড়ি, ওই দড়িটা যখন ধরবে, আল্লাহ এর লাখার সাথে এমন সম্পর্ক করেছে জিসিমের বডির, যে জায়গাটাকে এমন নরম করেছে, এত কষ্ট লাগে এটাকে টানলে, এই জন্য লাখটা পরিয়ে দিলে সারা শক্তি অতি কাবু করে দেয়। একটা বড় ধরনের একটা পাত, যে 10টা লোক একটা গরুকে কাবু করতে পারবে না, ওকে লাখের এই দড়িটা ধরলে একটা লোকই তাকে কাবু করে নেয়। করে না? করে না? করে নেয়। তো এবার ওই জাহান্নামীরাকে দল দল করে জাহান্নামের দিকে যখন নিয়ে যাওয়া হবে, ও বন্ধু, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে আরো 69 গুণ বেশি শক্ত। বিজলির কারেন্ট চাইতে এগুলো তো হলো দুনিয়ার আগুন, হলো 70 ধোয়ার একটা ধোয়া। তবে তারপরে যদি এই আগুনের এত তাপ হয়, এই আগুনের এত যন্ত্রণা হয়, তাহলে এবার চিন্তা করেন, ওই জাহান্নামের আগুনকে দেখার পরে কোন মানুষ আছে যে জাহান্নামের ভিতরে ঢুকতে চাইবে? কোন মানুষ আছে যেতে চাইবে জাহান্নামে? জাহান্নামকে দেখার পরে ওকে নিয়ে যাচ্ছে দল দল করে জাহান্নামে ভরবো, যেতে চাইবে? জি ভাই, যাবে? যেতে চাইবে না। তখন পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারবে, পিছন দিক থেকে ঠেলবে। এবার এই করতে করতে ঠেলতে ঠেলতে জাহান্নামের দরজা পর্যন্ত চলে আসবে। হাত্তা ইদা জাউহা ফুতিহাত আবওয়াবুহা, জাহান্নামের দরজা পর্যন্ত চলে আসবে। জাহান্নামের দরজায় যখন আসবে রে বন্ধু, জাহান্নামের
দরজাটা খুলে দেওয়া হবে, গেটটা খুলে দেওয়া হবে। ওয়াকালা লাহুম খাজানাতুহা, আর ওই জাহান্নামের গেট মেম্বারবান বলবে আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম ইয়াতলুনা আলাইকুম আয়াতি রাব্বিকুম ওয়া ইয়ানযুরুনাকুম লিকা ইয়াউমিকুম হাদা। ওই জাহান্নাম বলবে আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম, তোমাদের মধ্যে কি কোন রাসূল আসেনি, তোমাদের মধ্যে কি কোন নবী আসেনি, তোমাদের কি এই জাহান্নামের বিষাক্ত আগুন থেকে ভয় দেখায়নি, তোমাদের কি কেউ বলেনি জাহান্নামে এরকম কষ্ট হবে, এই রকম জাহান্নামে কেন তোমরা আসলে, কেন তোমাদের কাছে কি কোরআন আসেনি, তোমাদের কাছে কি কোনো আলেম ওলামা আসেনি? সেই দিন আপনি বলবেন, সেই দিন তারা বলবে কালু বালা, হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের কাছে এসেছিল, আমাদের কাছে মাদানী সাহেব এসেছিলেন, আমাদেরকে বলেছিলেন, আমাদের কাছে রহিমি সাহেব এসেছিলেন বলেছিলেন, আমাদের কাছে মধুপুরি এসেছিলেন বলেছিলেন, কিন্তু ফাঁকাল যাব না, আমরা মিথ্যা মনে করেছিলাম, আমরা মিথ্যা মনে করেছিলাম। বন্ধু আমার, জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে, এবার বলবে ঢুক, তারপরে ঢুকে না, পিছন থেকে ঠেলা দিবে তাও ঢুকবে না। যখন ঢুকবে না, গরু যদি জলে না নামে, যেমন লাখে দড়ি দিয়ে আর একটা মোটা করে দড়ি লাখের সাথে পরিয়ে দিয়ে তাকে টানে, যখন টান দিলে তখন যেতে হবে, কোনো উপায় নাই। আল্লাহ বলবেন কি খুযুহু ফাগুল্লুহু সুম্মাল জাহিম সাল্লু। আল্লাহ বলবেন ওরাকে ঢুকতে চাই না, জাহান্নামে যেতে চাই না, সেই দিন তো জমিনের উপরে খুব ফাঁস খেলেছিল, সেই দিন তো জমিনের উপরে খুব মাস্তানি করেছিল, সেই দিন তো জমিনের উপরে দাগাবাজি করেছিল, সেই দিন তো জমিনের উপরে খুব বাটপারি করেছিল, সেই দিন তো জমিনের উপরে খুব নিজের শক্তি দেখিয়েছিল। আজ দেখা बरकत से माशाल्लाह। हाँ वो मुखिया, ये दादा मुखिया जी, अरे रवा के पता बना कि रवा वो मुखिया और रावल की। हाँ सुनी, इस बार ज्यादा आप लोगों को देना है क्योंकि 4.5 लाख रुपया कर्ज है मदरसा से, और चूंकि मैं पहले मदरसा इस टाइम से बन रहा है, उस टाइम से मैं इस मदरसा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ के पल पल की खबर मुझे होती है, और मैं यहाँ के लोगों से हर वक्त जो है मिला फोन पे बात होती रहती है, मदरसा का खैर खबर सब मुझे मिलता है। इसलिए तबीयत खराब है तो फिर भी बहुत कम हो रहा है, 4.5 लाख जो है कर्ज है, ये कर्ज है आप लोग कर रहे थे, कम से कम डबल कर दिया, बहुत कम, 5 से कम, 500 से 5 से कम नहीं लेते, 5000 से नहीं, ये हाँ दिए हैं तो 4,000 बाद में दीजिएगा, तबीयत सही होगी तब दीजिएगा, अल्लाह से फायदा। हाँ सुनिए ना, आप 4,000 को बाद में दीजिएगा धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह खैरकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। तो ভাইজান বলছিলাম যে যখন যেতে ঢুকতে চাইবে না, আল্লাহ বলবেন যে দেখেন কোন লোককে যখন যাতে নিয়ে যাবে, বাংলাদেশের একটা ছবি দেখেছেন কিনা, জেলে নিয়ে যাবে, যদি বেশি বদমাশ হয় যে গাড়ি থেকে হয়তো বড় ডাকাত আছে, খুঁজে পালিয়ে যাবে, কাউকে মেরে দিয়ে পালিয়ে যাবে, আর পায়ে একটা লোহার বালা, এই পায়ে একটা বালা চিনচিন দিয়ে গলার সাথে একটা টোপ পরিয়ে দিয়ে তাকে মজবুত করে ধরে থাকবে, কোমরের সাথে দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে রাখবে, কেন যাতে পালাইতে না পারে। আল্লাহ তারপরে ওকে বলবে এই না গাড়িতে ঢুকা, ওকে নিয়ে চল জেলে, টানতে টানতে নিয়ে যে ওকে জেলে ঢুকাবে। ওই রকমই আল্লাহ বলবেন খুযুহু ফাগুল্লুহু সুম্মাল জাহিম সাল্লু, তাকে ধরো টোপ করো, সুম্মা ফি সিলসিলাতিন যারউহা 70 যিরআন ফাসলিকু, 70 বার জিনজির দিয়ে তাকে জব্দ করে বেঁধে তাকে টানতে টানতে জাহান্নামের ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। ভাইজান আমার, এটা হলো জাহান্নামী শয়তানের দলের এই অবস্থা। আর যারা জান্নাতি দল, যারা কোরআনের কথা মানবে, রাসূলের কথা মানবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন ওয়াসিকাল্লাযীনা তাকাও রাব্বাহুম ইলাল জান্নাতি যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাযানাতুহা
সালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদিন। আর যারা জান্নাতি দল হবে ওই জান্নাতি দল গুলাকে কিরকম করে নিয়ে যাবে? এখন যেমন আচ্ছা আপনার এখানে মুখ্যমন্ত্রী যদি আসে, মুখ্যমন্ত্রী একটা আর ওর সাথে 100টা খালি বডিগার্ড আর ওর ইজ্জতের লেগে এলাকা আর মানুষ বড় বড় নেতা গুলো সবাই মিলে ওকে কি করছে, 10 মানে 100টার সাথে ওকে খালি বুক করে সাথে করে নিয়ে আসছে, ওর আপ্যায়ন করার লেগে এই ওয়েলকাম জানিয়ে স্বাগতম জানিয়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছে। তো ওরকমই জান্নাতি মেহমান মানে কি জান্নাতি লোক হলো দুনিয়ার। আল্লাহ রাসূল বললেন সহিহ মুসলিম শরীফের হাদিসে আল্লাহ রাসূল বললেন যে লোকটা সব থেকে শেষে জান্নাতে যাবে তার সম্পত্তি হলো দুনিয়ার 10টা বাদশার বাদশাহী যত। সুবহানাল্লাহ। সহিহ মুসলিম শরীফের হাদিস। মানে ভারত বাংলাদেশের মতন 10টা দেশ যতখানি জায়গা আছে এতখানি জায়গা জান্নাতের ভিতরে একটা লোকের হবে, তাইলে ভারতের একটা রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন যদি আসে তার যদি খালি স্বাগতের লেগে যদি 100টা লোক হয়, তাহলে যে 10টা দেশের বাদশা তার স্বাগতের লেগে কত ফেরেশতা হবে, কত ফেরেশতা হবে। এই লেগে ওকে স্বাগত করে নিয়ে যাবে। এবার জান্নাতের গেট খুলে দিয়ে ওয়েলকাম বলে কি বলছেন, সালামুন আলাইকুম তিবতুম। আল্লাহ সালাম দিয়ে বলবে আসসালামু আলাইকুম, আসুন আসুন ফাদখুলুহা খালিদিন, ভিতরে চলুন। আল্লাহু আকবার। তাকে ইজ্জত করে নিয়ে গেল। বলবার তো অনেক কথা। ওখানে যাওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী এসে আপনার বাড়িতে যেটা সবচাইতে দামি চেয়ার আছে ওটা বের করে বসতে দিবেন, তারপরে ভালো থেকে ভালো টিফিন করাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ওই রকমই আল্লাহ সেদিন আমরা যারা জান্নাতে যাব সেদিন হব আমরা আল্লাহর মেহমান। 10 দেশের বাদশা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইজ্জত করে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আর যাওয়ার পরে জান্নাতে বসে আপনার ইজ্জত আপনার মনের মতো আল্লাহ বলছেন ওয়ালাহমা ফাকিহাতিন মিম্মা ইয়াতাখায়্যারুন। ওয়াকিল মানুল মুখাল্লাদুন বিআবওয়াবিন ওয়া আবারি ইয়ালা লিয়া করবে আপনার আগাদিকে ফলগুলো জান্নাতের এক যেটা আপনার মন চাইবে সেটা আপনি খাবেন। কত আল্লাহ দিবে, লা মাকতুতি ওয়ালা মামনুআ, তুমি খেয়ে শেষ করতে পারবে না, তোমাকে কেউ বারণ করার লোক হবে না। এই হলো জান্নাতি জীবন। বন্ধুরা আমার, এই জান্নাতি জীবন পাবেন কিসে? আল্লাহ কোরআনে বললেন ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি লাহুম জান্নাতুন। জান্নাত হলো ওদের জন্য যারা ঈমান আনার পরে নেক কাজ করেছে, নেকির কাজ করেছে। তো আমরা সবাই ঈমান এনেছি, সবাই ভাই ঈমান এনেছি, আল্লাহকে মানি না? এবার আমাদের নেকের কাজের দরকার আছে, নেক কাজ করতে হবে। নেক কাজের ভিতরে ভাই এই মাদ্রাসা চালাটা হলো একটা বিশাল নেক কাজ, সদকায়ে জারিয়া। এই মাদ্রাসা চালাটা হলো একটা বিশাল নেক কাজ, সাদকায়ে জারিয়া। এই জন্য জান্নাত যাওয়ার একটা বড় ওয়াসিলা এই মাদ্রাসা। তার জন্য এই মাদ্রাসাতে আমি বারবার খবর নিই, আমাকে জানা আছে ভাই এই মাদ্রাসা বিশাল বড় মাদ্রাসা কায়েম হয়েছে। দোতলা মাদ্রাসাতে খরচ করতে করতে এখন এই মাদ্রাসার উপরে খরচ হলো 4.5 লক্ষ টাকা। এই মাদ্রাসা বানাইতে 4.5 লক্ষ টাকার খরচা আছে। এই কর্জা এলাকার মানুষ, এই কর্জা কাউরে কি দি আল্লাহর কর্জা মানে মানুষের সবাইকে আদায় করতে হবে। যেরকম বাপের কর্জা বেটারকে সবকে আদায় করতে হয়, কি হয় না? ওরকমই আল্লাহর খরচকে সব আপনার বান্দার বান্দাকে আদায় করতে হবে। ভাইরা আমার, এই জন্য আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, এত বড় এলাকা থাকতে একটা মাদ্রাসা মাফরুজ হয়ে থাকবে, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আপনাকে দেখেন আল্লাহর রাসূল 3টা কাজ সবথেকে আগে করতে বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি জরুরি তাড়াতাড়ি করতে বলেছেন। তার ভিতরে সবথেকে আগে আল্লাহ রাসূল বললেন যে যদি কাউরির উপরে ফরজ থাকে তুমি ফরজকে আগে তাড়াতাড়ি আদায় করো। তো ভাই এই ফরজ আদায় করার জন্য এই মাদ্রাসাকে আজ আপনাদের কাছে বড় আহ্বান আসলিয়ে এই জালসা লাগা হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা মহব্বতের সাথে কমিটির মেন লোকগুলো আপনারা মোটা অঙ্কটা দান দিয়ে আপনারা জায়গাতে এসেন এবং এলাকার মানুষ আপনাদের কাছে বলছি 1000, 2000, 5000, 200, 400 আপনার শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটা মানুষ মনে করেন যে দিনের খরচ, মাদ্রাসার খরচ, এটা হলো আপনার খরচ। কেন? এই মাদ্রাসার মা বাপ নাই, আপনারাই হলেন তার বাপ মা। এই ইয়াতিমের মা দেখভাল আপনাকে করতে হবে। এই মাদ্রাসার জন্য আল্লাহ
আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা উঠে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ সর্বপ্রথম আমার ভাইজান দিয়েছেন 2000 টাকা, এক ভাই দিয়েছেন 500 করে টাকা, এক ভাই দিয়েছেন 100 টাকা। তারপরে আজাবাদ শেখ দিয়েছেন 500 টাকা, আলাউদ্দিন শেখ দিয়েছেন 1500 টাকা। তারপরে জাফর শেখ দিয়েছেন 5000 টাকা। তারপরে আবু তালিব সাহেব দিয়েছেন 5000 টাকা। তারপরে হারেস শেখ দিয়েছেন 1500 টাকা। তারপরে বেনামিতে দিয়েছেন 5000 টাকা। তারপরে রামনগর থেকে দিয়েছেন 5000 টাকা। তারপরে আজহারউদ্দিন সাহেব জেলা পরিষদ দিয়েছেন 5000 টাকা। তারপরে রিঙ্কু শেখ দিয়েছেন 5000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে বরকত খান সাহেব দিয়েছেন 3000 টাকা। আচ্ছা, জেলা অধ্যক্ষ বরকত খান সাহেব 3000 টাকা। জাকির ভাট্টাওয়ালা দিয়েছেন 20000 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে ফারুক শেখ দিয়েছেন 520 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ। আমার বাপজি ভাট্টাওয়ালা সাহেব উনি বসছিলেন, চলে গেল মনে হয়। আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা নিজে বুঝতে পারলেন যে কিভাবে সবাই দান দিয়েছে। এলাকার মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের কাছে অন্তত করজমুক্ত করার জন্য 500 টাকা আপনারা না দিয়ে কেউ দেন না। এটা আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আবেদন। আমি দোয়া রাখছি। আর আপনারা একটু মহব্বতের সাথে, বেশিও না পারলে 1000 টাকা নিজে মনে করেন আপনার উপরে যদি 500 টাকা কোনো এলাজ করতে ডাক্তারের খরচ হয়ে যায়, আপনি দিবেন কি দিবেন না? ওরকমই এই শরিয়াত আপনার, এই মাদ্রাসা আপনার, এই দ্বীন আপনার, আল্লাহ আপনার। এই জন্য আপনার খরচ মনে করেন যেটা আমার খরচ। এই জন্য 500 টাকা 1000 টাকা বড় কথা নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে উঠে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ। ভাইজান কি নাম ভাই? नाम नहीं है? अरे वो बताने से क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक या जल जलाल वल इकराम रब्बाना। माशाअल्लाह। कितना है भाई? 15। क्या नाम है? रफीक। गांव के हैं? रफीकुल शेख। तो 15 किसके नाम से दिए? 15 अम्मी के नाम से। लेकिन आप जानते हैं कि मायेरो कदमों मां जन्नतेरो बाग मिली तो बाप होइलो जन्नतेरो दुआर भैया, बाप होइलो जन्नतेरो दुआर भैया। माँ के पैर के नीचे अगर जन्नत है तो बाप हुआ जन्नत का दरवाजा। तो बाप के लिए कहाँ दिए? जन्नत तो मिल गई, लेकिन दरवाजा अगर न खुले, बाप बोले परसों दीजिए।